function is trigonometric. Third method is for algebraic function. And the fourth is product of the exponential and the remaining two function, any one of the function, either algebraic or trigonometric. And the fifth method is, yeah, see this. Students, is my presentation. Hello? Yes, sir. Yeah, fifth method చెప్పాను. Fifth method is the product of algebraic and trigonometric. So in this case, we trying to obtain fourth method form. అంటే ఇది ఇక్కడ algebraic into trigonometric converted to exponential into algebraic. That is fourth method. అంటే ఇక్కడ trigonometric function ని exponential లో we are going to convert. Sin x ఉంది. Sin x how to convert into trigonometric అంటే using Euler formula. Sin theta is nothing but imaginary part of e power I theta. అంటే wherever sin theta, right? Just imaginary part of e power I theta. అదే cos theta అయితే real part of e power I theta. Now sin theta replaced with e power I theta. So x into e power I theta వస్తుంది మనకు. That means nothing but fourth method. So using fourth method, we can solve it easily. So let us discuss one example on the method 5. See the question: d square y by dx square plus 4y is equal to x into sin x. And also one of the formula also there for this. Without convert to fourth form, we can go directly using the formula. Last class I told that x into some other function is there, then the formula is x minus f dash of d by f of d of v by f of d. That formula also we can apply, but sometimes in place of x we have x square, x cube. In such a case, that formula not valid. That is very lengthy. So better to use fourth method. Better to convert the given function given into fourth method. Okay, right. First, see the question: d square y by dx square plus 4y is equal to x sin x. Now symbolic form is d square plus 4 of y is equal to x sin x. Now writing the given problem in the function form, f of d of y is equal to x. That means f of d is d square plus 4 and x is x sin x. Now first step, we have to find the complementary function. For that, write the auxiliary equation. We know that what is the auxiliary equation? F of m is equal to 0. Here d is equal to m పెట్టుకోండి. That is auxiliary equation. M square plus 4 is equal to 0 means m square is equal to minus 4. M is equal to plus or minus 2i. So here we get complex roots. In this complex roots, real part 0, but imaginary part is 2. Plus for plus 2 cos 2x, for minus 2 sin 2x. So what is the solution? C1 cos 2x plus C2 sin 2x. So once complementary function part over. Now let us go to particular integral. The main part is this only. So what is the formula for particular integral? Right hand side function by f of d. That means x sin x by f of d. Now here in place of sin x, write imaginary part of e power ix. Theta unto e power I theta, x unto e power ix, y unto e power iy. Okay. Imaginary ip stands for imaginary part. అంటే e power I theta లో imaginary part ఏంటి sin theta. So that's only. So now shift to imaginary part outside completely. Let us simplify this. Then let us correct imaginary part up from the result. Okay. So write imaginary part completely outside. Now write in the bracket 1 by f of d of x into e power ix. Now this is completely fourth form, fourth standard form. What is the fourth method? Whenever exponential into some other function is there after 1 by f of d, then replace d with d plus a. అంటే e power ax ఉంటే d plus a. e power ix ఉంది ఇక్కడ అంటే d plus I తీసుకోవాలి. Then exponential function part will be complete. Then we can take it outside completely. So here take e power ix outside by replacing d with d plus I in the denominator. Then what we get? Imaginary part of e power ix into 1 by f of d plus I of x. Now this is nothing but third method. Third method ఏంటమ్మా ఓన్లీ algebraic functions ఉన్నప్పుడు ఎలా చేయాలో చెప్పాను మీకు. Whenever algebraic functions are there, then write f of d in the form of 1 plus something.
ఇక్కడ మనకి ఏంది ఎఫ్ ఆఫ్ డి ఏంటి డి ప్లస్ ఐ ఓల్డ్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 ఫస్ట్ సింప్లిఫై చేయండి దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి డి ప్లస్ ఐ ఓల్డ్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ బి ఓల్డ్ స్క్వేర్ ఫామ్ డి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ad ప్లస్ ఐ స్క్వేర్ అంటే -1 ప్లస్ 4 ఉంది దగ్గర ప్లస్ 3 అవుతుంది నౌ టు obtain 1 plus something first take 3 outside by taking 3 outside last step చూడండి last step taking 3 outside what we get అంటే ఇక్కడ e పవర్ x పొజిషన్స్ చేంజ్ కావు ఇమాజినరీ పార్ట్ ఆఫ్ కూడా చేంజ్ కాదు ఓన్లీ డినామినేటర్ we are going to simplify taking 3 outside what we get 1 plus something what is that d square plus 2ad by 3 అంటే ఇక్కడ ఎలా ఉంది 1 plus x ఫామ్ లో ఉంది next step you know shift to 1 plus d square plus 2id by 3 to numerator by taking inverse. See this. Like third step. Fourth step నుంచి third వచ్చేసాం మనం. Okay. Now imaginary part of e power I x by 3 into 1 plus d square plus 2ad by 3 whole power minus 1. ఇది ఎలా ఉందమ్మా 1 plus x power minus 1 ఫామ్ లో ఉంది అంటే బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ 1 minus x power minus 1 1 plus x power minus 1 నేను మొత్తం టోటల్ మీకు 4 ఫార్ములా చెప్పాను 1 ప్లస్ ఎక్స్ పవర్ -1 ఫార్ములా ఏంటి 1 మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ ఎక్స్ పవర్ 4 అండ్ సో వన్ ఈవెన్ పవర్స్ కి ప్లస్ వస్తుంది ఆడ్ పవర్స్ కి నెగిటివ్ సైన్ వస్తుంది దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా సో ఎక్స్పాండ్ చేయండి ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్ లో వాట్ వి హ్యావ్ p స్క్వేర్ ప్లస్ 2ad by 3 ఎక్స్ ప్లేస్ సో రైట్ 1 మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ స్క్వేర్ మైనస్ అండ్ సో ఆన్ బట్ అప్ టు వాట్ డిగ్రీ వి నీడ్ ఓన్లీ ఫస్ట్ డిగ్రీ డి టర్మ్ ఇక్కడ అవుట్ సైడ్ ఏముంది ఎక్స్ పవర్ 1 ఉంది అంటే జస్ట్ వీ నీడ్ ఓన్లీ డి పవర్ 1 టర్మ్స్ డి స్క్వేర్స్ డి క్యూబ్స్ నో యూస్ వానిష్ అవుతాయి సో ఫస్ట్ 1 టర్మ్ ఎనఫ్ యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ టర్మ్ సరిపోతుంది సెకండ్ టర్మ్ కూడా స్క్వేర్ టర్మ్ కూడా అక్కర్లేదు ఎందుకంటే స్క్వేర్ తీసుకుంటే డి పవర్ 4 డి క్యూబ్ డి స్క్వేర్ వస్తాయి నో యూస్ సో జస్ట్ రైట్ ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ రిమైనింగ్ అని వదిలేయండి నా ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళండి సో నా ఇన్ దిస్ స్టెప్ e power ix ఉంది రైట్ e power i theta ఫార్ములా యూలర్ ఫార్ములా cos theta plus i sin theta cos x plus i sin x by 3 నెక్స్ట్ బ్రాకెట్ లో 1 అవుట్ సైడ్ x ఉంది షిఫ్ట్ x ఇన్సైడ్ x 1 into x x minus d square plus 2ad by 3 of x plus d square plus 2ad whole square by 9 of x and so on now next step ip of cos x plus i sin x by 3 into బ్రాకెట్ లో x మైనస్ ఇక్కడ చూడమ్మా d స్క్వేర్ బై 3 ఆఫ్ x ఉంది మైనస్ 2ad by 3 ఆఫ్ x ఉంది d స్క్వేర్ ఆఫ్ x 0 వస్తుంది నోన్ బట్ 2 by 3 id ఆఫ్ x 2 by 3 i కి నెంబర్ అది దట్స్ కాన్స్టెంట్ ఠీక్ బట్ d ఆఫ్ x dx by dx 1 వస్తుంది సో దట్ ఈస్ 1 సో నౌ రిమైనింగ్ టర్మ్స్ అన్ని కూడా 0 వస్తాయి సో నౌ వీ హ్యావ్ product of two complex numbers c a plus ib into c plus id c cos x plus I sin x by 3 into x minus 2y product of two complex numbers is again a complex number now write the complex number result ఈ product చూడండి x cos x plus 2 sin x by 3 is real part plus I into x sin x minus 2 cos x by 3 this is imaginary part now which one we need outside ఏముంది ఇక్కడ imaginary part of ఉంది so just to collect imaginary part of this complex number what is the imaginary part x sin x by 3 minus 2 cos x by 9 write that as result that is our particular solution amma is it okay students clear hello Yes, sir. Yes, sir. ఇక్కడ ఫైనల్గా మనకు ఇమాజినరీ పార్ట్ ఏంటో అది తీసుకుంటే సరే దట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ సపోజ్ కాస్ ఉందనుకోండి రియల్ పార్ట్ అని తీసుకోండి రియల్ పార్ట్ ఏందో దట్ ఈస్ జస్ట్ రైట్ ద రియల్ పార్ట్ దట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ బట్ సింప్లికేషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సింప్లిఫై చేసేటప్పుడు ఐ టర్మ్స్ చూసుకోండి ఒక చిన్న స్టెప్ మిస్ అయినా ఫైనల్ స్టెప్ కంప్లీట్గా రాంగ్ వస్తుంది సో బీ కేర్ఫుల్ వైల్ సింప్లిఫైయింగ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఓకే నౌ లెట్ us డిస్కస్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ దిస్ అమ్మా ఇది కొంచెం టఫ్ మిగతా మెథడ్స్లో ఇది కొంచెం టఫ్ ఇది ఒకటే మిగతా చాలా సింపుల్ దీని దానికి సపరేట్ సింగిల్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి ఎక్స్పోనెన్షియల్ సపరేట్ సైన్ కాస్ సపరేట్ ఆల్జిబ్రాయిక్ సపరేట్ అండ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఇంటూ అదర్ ఫంక్షన్ ఆల్సో వెరీ సింపుల్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఒకసారి బయట తీస్తే రిమైన్స్ బట్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ ఎక్స్ ఎక్స్ ఇంటూ కాస్ ఎక్స్ ఈ మోడల్లో
కొంచెం మనకి ఇమాజిన్ నెంబర్స్ వస్తాయి. కాంప్లెక్స్ ఫామ్కి వెళ్తాం కనుక బీ కేర్ఫుల్ వైల్ సింప్లిఫైయింగ్ దట్. ఓకే, నౌ లెట్ us discuss one more example on the same method. D power 4 plus 2d square plus 1 of y. And students, today I upload some problems in your classroom. Post third order equation, fourth order equation, second order equation, that to homogeneous form. చాలా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా పెట్టాను, ఒకసారి చూసుకోండి. ఫోర్త్ ఆర్డర్ ఈక్వేషన్ అప్పుడు ఎలా ఫైండ్ చేయాలి, రూట్స్ ఎలా, హౌ టు ఫైండ్ ద రూట్స్. ఓకే, జస్ట్ యూ చెక్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ వన్స్. నా ప్రాబ్లమ్ ఇస్ d power 4 plus 2d square plus 1 of y is equal to x square cos x. x స్క్వేర్ ఉంది ఇక్కడ, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో ఓన్లీ ఎక్స్ ఉంది. ఎక్స్ ఉన్నప్పుడు మనకు రెండు వేస్ ఉన్నాయి, టూ వేస్, ఇదర్ యూజింగ్ డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఆర్ బ్యాక్ టు ఫోర్త్ మెథడ్. బట్ ఇక్కడ మనం ఫోర్త్ మెథడ్ డైరెక్ట్ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకోలేం, ఎక్స్ ఇంటూ మళ్ళీ ఎక్స్ వస్తుంది కనుక లెంతీ అవుతుంది. సో బెటర్ టు గో ఫర్దర్, మీన్స్ go to fourth method, right? D power 4 plus 2d square plus 1 of y is equal to x square cos x. As usual, first you write the symbolic form. F of d of y is equal to x square cos x, where what is f of d? D power 4 plus 2d square plus 1. Now first write the auxiliary equation. So we have to find two solutions. One is complementary function, second one is particular solution. For complementary function, we need auxiliary equation. F of m is equal to 0, means m power 4 plus 2m square plus 1 is equal to 0. Now expand which. Now this is nothing but a plus b whole square formula. M square plus 1 whole square formula only. Writing m square plus 1 whole square is equal to 0, then we get m square is equal to minus 1 comma minus 1. Then the m is equal to plus r minus i plus r minus i. అంటే ప్లస్ ఐ 2 times minus i 2 times వస్తుంది. ఫర్ ప్లస్ ఐ వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్? కాస్ ఎక్స్, minus i ki sin x. But plus i repeated 2 times kanuka cos x into something you have to write. What is that? C1x plus C2 into cos x. This method already we discussed in the first case. Homogeneous form lo manam chesam ee model. Okay, for plus i 2 times, the solution is corresponding result is C1x plus C2 into cos x. For minus i repeated 2 times, the corresponding result is C3x plus C4 into sin x. Now completely the complete solution containing 4 constants, since we have 4 roots, 4 constants enough. Okay, now complete function, complementary function completed. Now let us go to particular integral. So as usual, particular is nothing but 1 by f of d of the function, right hand side function, x square cos x. Now సేమ్ పార్ట్ అమ్మ, ఇక్కడ కాస్ ఎక్స్ కనుక కాస్ ఎక్స్ నథింగ్ బట్ రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఐఎక్స్, కాస్ థీటా నథింగ్ బట్ రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఐ థీటా. యూలర్ ఫార్ములా, రైట్ ద రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఐ థీటా ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్. నౌ షిఫ్ట్ టు కంప్లీట్ ది రియల్ పార్ట్ అవుట్ సైడ్. నౌ స్టెప్ 3 చూసుకోండి. రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇన్ బ్రాకెట్ 1 by d square plus 1 whole square of x square into e power ix. అంటే ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ కన్వర్టెడ్ టు ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్. ఇక్కడ మనకి ఏముంది? ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఇంటూ ఆల్జిబ్రాయిక్ అంటే మెథడ్ 4. ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఇంటూ ఆల్జిబ్రాయిక్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? ఎక్స్పోనెన్షియల్ని అవుట్ తీసుకోవాలి. హౌ టు షిఫ్ట్, హౌ టు టేక్ అవుట్ ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ అంటే వెరీ సింపుల్. ఇన్ ద డినామినేటర్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ డి రిప్లేస్ డి ప్లస్ సంథింగ్. వాట్ ఈస్ దట్? ఈ పవర్ ఏఎక్స్ ఉంటే డి ప్లస్ ఏ, e power bx unto d plus b, but here we have e power ix, so replace d with d plus I. Now e power ix part will be complete. We can take it outside completely from the part. Okay, now next step ade choose real part of e power ix of 1 by d plus I whole square plus 1 whole square of x square. ఇక్కడ చూసే బ్రాకెట్ లో రాసి చూడండి, since 1 by f of d of e power x into v is equal to e power x into 1 by f of d plus e of v. Write this form. Okay. Next step. Now simplify the denominator. Denominator simplify చేయండి. d plus I whole square plus 1. So d plus I whole square number d square plus 2 di minus 1. And also plus 1 is there. Minus 1 plus 1 cancel అవుతుంది. Whole power 2. And next step. రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఐ. వెరీ సింపుల్ స్టూడెంట్స్, మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ పేషెన్స్గా చేస్తూ పోతే ఎక్కడ మిస్టేక్స్ రావు.
హరి చేస్తుంటేనే డెఫినెట్లీ దేర్ విల్ బి మిస్టేక్స్, నెగిటివ్ పాజిటివ్ సైన్స్ మిస్ అవుతాయి. సో బీ కేర్ఫుల్ వైల్ దిస్ సింప్లిఫికేషన్. ఓకే, నౌ d square plus 2ad whole square half x square. Now d square plus 2ad algebraic function is there. So try to write the denominator function in the form of 1 plus something, 1 plus some function of d. For that, try to take out least degree terms. ఇక్కడ d square ఉంది, 2id ఉంది. Which one is least degree? 2id. So take 2id outside. Then what we get? 2id whole square into 1 plus d square by 2ad whole power 2. Next. Denominator. Malli denominator చూడండి. Just subject and denominators only. Now, real part of e power x into 2id whole square 1 by 2 1 by minus 4d square into 1 plus d square by 2i అంటే dd క్యాన్సిల్ అవుతామా, d by 2i వస్తుంది. 1 plus d by 2i whole square of x square. Now very simple, shift to 1 plus d by 2i whole square to numerator. That is a common thing. Whenever algebraic function, that is a step procedure we have to follow. Denominator ni numerator shift చేసుకోవాలి using inverse form. Then expand the binomial equation function. Okay, ఇప్పుడు ఏమొచ్చాము ఇక్కడ 1 by minus 4d square into 1 minus ఇక్కడ 2d by 2a ఉందమ్మా, d by 2a మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, iతో మల్టిప్లై చేస్తే మైనస్ i by 2 వస్తుంది. చూడండి, multiply divided with I in bracket, d by 2a can be written as minus id by 2. అక్కడ ఏమైంది, ఇక్కడ ఐతో మల్టిప్లై డివైడ్ చేశారమ్మా, చేసే డినామినేటర్ నెగిటివ్ సైన్ మైనస్ 2 వస్తుంది, న్యూమరేటర్లో ఐడి వస్తుంది. సో వీ కెన్ రైట్ 1 మైనస్ డిఐ బై 2 హోల్ పవర్ మైనస్ 2 ఎక్స్ స్క్వేర్. ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా యూ హావ్ టు అప్లై? 1 మైనస్ ఎక్స్ పవర్ మైనస్ 2 ఫార్ములా. That is nothing but 1 plus 2x plus 3x square plus 4x cube and so on. Students, if you have doubt, just write this formula in bracket. Already చెప్పాను, ఇది ఆల్రెడీ నోట్స్లో ఉంది, బట్ మీకు గుర్తుంచుకోవడం రాసుకోండి, నోట్ చేసుకోండి. జస్ట్ 1 మైనస్ ఎక్స్ పవర్ మైనస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ 2x ప్లస్ 3x స్క్వేర్ ప్లస్ 4x క్యూబ్ అండ్ సో ఆన్. ఓకే, నౌ యూజ్ దట్ ఫార్ములా హియర్. 1 by minus 4d square అట్టే రాయండి, బట్ ఎక్స్పాండింగ్ ద బ్రాకెట్ అప్ టు వాట్ డిగ్రీ అది కూడా మీకు గుర్తుండాలి. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది అవుట్ సైడ్, అంటే అప్ టు d square ఎనఫ్, 3d square 3x square. రిమైనింగ్ పార్ట్ నో నీడ్, ఆబ్వియస్లీ జీరో వస్తాయి అక్కడ, we get the terms are vanish, so no need of higher degree terms. So now expanding which part we get 1 plus 2 into id by 2 plus 3 into id by 2 whole square plus 4 into id by 2 whole cube వస్తుంది, no need, and so on of x square. Now shift to x square inside, what we get? Next step తీసుకున్నామా, rp of minus 1 by 4 e power ix 1 by d square. ఇక్కడ మైనస్ సైన్ కంప్లీట్లీ బయట తీసుకున్నాము, ఇక్కడ మైనస్ 1 by 4 తీసుకున్నాం. సో e power x into 1 by d square of shift to x square inside 1 into x square and 2 by 2 1 వస్తుంది, id of x square into 2x i 2x plus 3 by 4 id square అంటే మైనస్ d square. సో మైనస్ d square of 2x అంటేమో d square of x square అంటే 2, x square is twice differentiate చేస్తే we get 2, so minus 1 into 2. Now next to remaining terms and 0 వస్తాయి, no need. Now rp of minus 1 by 4 e power ix 1 by d square సేమ్ రాసుకున్నాం, బట్ ఇక్కడ సింప్లిఫికేషన్ ఇస్ దేర్, సమ్ సింప్లిఫికేషన్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద బ్రాకెట్. వాట్ ఈస్ దట్? నెగిటివ్ సైన్స్ పాజిటివ్ సైన్స్ పర్ఫెక్ట్గా రాయాలి. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2ix మైనస్ 3 by 2. Now we have clearly complex number we got here, x square minus 3 by 2 plus I into 2x, a plus ib, a plus ib, x square minus 3 by 2 is a plus ib, b is 2x, complex form. Next, rp of minus 1 by 4 e power ix into ఇక్కడ 1 by d square ఉందమ్మా, ఆల్రెడీ I told inverse differential operator we discussed that 1 by d stands for integration. If d stands for d by dx, then 1 by d stands for integration. So
ఇక్కడ 1/t d into 1/d ఉంది, 2 times ఉంది. సో స్ప్లిట్ ఇంటూ 2 parts. 1/d of x square plus 2ix minus 3/2. ఇంటిగ్రేట్ చేయండి ఫస్ట్, parenthesis. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x square plus 2ix minus 3/2. దట్ మీన్స్ x cube by 3. నెక్స్ట్ స్టెప్ చూడమ్మా. నెక్స్ట్ స్టెప్ minus x cube by 3 plus 2ix square by 2 minus 3x by 2. One more 1/d is the outside. Again integrate చేయండి. Integrating once again, what we get? Minus 1/4x, 1 minus 1/4 into e power x into integrating this, we get x power 4 by 12 plus ix cube by 3 minus 3x square by 4. Now e power ix రాయండి, expand చేయండి. e power ix Euler formula యూజ్ చేస్తే we get cos x plus I sin x. Minus 1/4 outside completely. You can write 1 minus 1/4 completely outside, no problem. Next step. స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా ఉండాలి. ఇక్కడ మీకు ఒకటే ఫార్ములా గుర్తుంచుకోండి, ఇది మర్చిపోండి. ఇక్కడ ఈ ఫార్ములా ఏ ప్లస్ ఐబి ఇంటూ సి ప్లస్ ఐడి. ఏ ప్లస్ ఐబి ఇంటూ సి ప్లస్ ఐడి. వాట్ ఈస్ ద రియల్ పార్ట్, వాట్ ఈస్ ద ఇమాజినరీ పార్ట్, అది గుర్తుంచుకోండి. ఏ ప్లస్ ఐబి, వాట్ ఈస్ ద రియల్ పార్ట్? ఏ ప్లస్ ఐబి ఇంటూ సి ప్లస్ ఐడి. అంటే ఏసీ మైనస్ బిడి ఈజ్ రియల్ పార్ట్. ఏసీ మైనస్ బిడి ఈజ్ రియల్ పార్ట్. ఇక్కడ అదే కావాలి మనకు. ఇక్కడ ఏ ఏంటమ్మా, ఫస్ట్ దాంట్లో ఏ కాస్ ఎక్స్ రియల్ పార్ట్, అండ్ సెకండ్ టర్మ్లో రియల్ పార్ట్ ఈస్ ఎక్స్ పవర్ 4/12 మైనస్ 3x square by 4 రియల్ పార్ట్. రియల్ పార్ట్స్ ఏంటి, ఇమాజినరీ పార్ట్స్ ఏంటి, జస్ట్ ఒక ఐడియా ఉంటే ఫార్ములా సింపుల్. ఈ సింప్లిఫికేషన్ మొత్తంలో కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఈజ్ అగైన్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్. వాట్ ఈస్ దట్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అనేది యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. సో నౌ ద రిజల్ట్ ఈస్, సీ దిస్, ఫైనల్గా రిజల్ట్ చూసుకోండి. రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ minus 1/48 x power 4 cos. మీరు కూడా ట్రై చేయండి అమ్మా, ఇది ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఈ ప్రోడక్ట్ మీరు ఫైండ్ చేయండి, ట్రై చేయండి. చిన్న మిస్టేక్ డెఫినెట్ వస్తుందమ్మా. ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నా సరే సమ్ టైమ్స్ we may commit mistakes. Okay, minus 1/48 x power 4 cos x plus 3/16 into x square cos x plus x cube sin x by 12. This is real part plus I into something, అది imaginary part. మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా, we need only real part. So write a real part of this result. That is minus 1/48 x power 4 cos x plus 3/16 x square cos x plus x cube by 12 sin x. This is the answer, particular solution. Final statement, complete solution is nothing but CF plus PI. CF అంటే C1x plus C2 into cos x plus C3x plus C4 into sin x. That is CF, complementary function plus real particular solution, just previous step. So these are procedure అమ్మా. ఇది 10 marks లో వస్తుంది, లాంగ్ ఆన్సర్లు వస్తాయి. జనరల్లీ ఈ 50 meter క్వశ్చన్స్ కూడా లాంగ్ ఆన్సర్లు వస్తాయి, షార్ట్ ఆన్సర్ రావు. ఓకే, so better to practice more problems on this method. Now till now we discuss 5 methods. First method, on right hand side exponential function. Second method, on the right hand side trigonometric function. That too only 2 functions, not for other. Sin x cos ఉన్నప్పుడే ఆ మెథడ్ వాడాలి. And third method, algebraic function. Fourth method, exponential into either algebraic or trigonometric function. Fifth method ఏంటి, algebraic into trigonometric. Sixth method ఏంటి, this is general method, common method, but lengthy method. ఈ 5 methods ఫెయిల్ అయినప్పుడే we have to go for 5th method. One example is there, అలా చెప్పాను, నథింగ్ బట్ స్ప్లిట్టింగ్ టు పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్. మనం ఎఫ్ ఆఫ్ డిని స్ప్లిట్ చేసుకోవాలి. ట్రై టు ఫ్యాక్టరైజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ డి ఆర్ ట్రై టు స్ప్లిట్ ఇంటూ, అంటే 1/f ఆఫ్ డిని స్ప్లిట్ చేయండి పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్కి, లేదా 1/f ఆఫ్ డిని ఫ్యాక్టరైజ్ చేయండి. There are 2 ways. Now see the example. One example let us discuss. This is a question on the method 6. D square y by dx square plus a square y is equal to secant x. Students, in this question on the right hand side
సీకెంట్ ఎక్స్ ఉంది, సైన్ లేదు, కాస్ లేదు. సైన్ కాస్ ఉంటే మనం మెథడ్ 2కి వెళ్ళిపోవచ్చు డైరెక్ట్, బట్ సీకెంట్ ఎక్స్ ఇస్ దేర్. సీకెంట్ అంటే సో neither sine nor cos, so we have to go for only sixth method. Now as usual, write the symbolic form first, name it equation 2. Now solution consisting two parts, CF and PI. For CF, find the roots of auxiliary equation. What is auxiliary equation here? M square plus A square is equal to 0. That is nothing but M is equal to plus or minus AI. కాంప్లెక్స్ సార్ ఒక ప్రాబ్లమ్ నోట్స్ లో చెప్పండి సార్, అంటే పీపీటీ కాకుండా. ఓకే ఓకే ప్రొసీజర్ ఇది చేద్దాం. యా లెట్స్ డూ దిస్ ప్రాబ్లం. లెట్స్ డూ దిస్ ప్రాబ్లం. ఓకే వెయిట్ మా. This is my presentation people. Yes, sir. Okay, right. ఇక్కడ d square plus a square of y is equal to secant x. Secant ax. ఇది algebraic కాదు, trigonometric sin cos కాదు, and not exponential. So other function అంటే let's go for fifth method. Generally fifth method ఇక్కడ చెప్తాను, once I will explain. f of d of y is equal to some function x అనుకోండి. ఫిఫ్త్ మెథడ్ ఏంటంటే ఫర్ ఓన్లీ పిఐ పార్ట్ ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన మెథడ్స్. పిఐ ఈజ్ 1/f of d of x. ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ డి ఏం చేయాలి, ఎఫ్ ఆఫ్ డిని స్ప్లిట్ చేసుకోవాలి మనం. ఫ్యాక్టర్ సపోజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ డి సెకండ్ డిగ్రీ, దీని వాడికి డి మైనస్ m1 ఇంటూ డి మైనస్ m2. దిస్ కాల్డ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్. సెకండ్ డిగ్రీ, సపోజ్ థర్డ్ డిగ్రీ అయితే d minus m1 into d minus m2 into d minus m3. అంటే ఇది 1/f of d ఎలా వస్తున్నప్పుడు, then 1/f of d can be written as 1/d minus m1 into d minus m2. X into x. Then what we get here? Yeah. See students, 1/f of x equal to d minus m2 of x. ఇక్కడ 1/d minus m1 ని అవుట్ రాసుకోండి. Now inside 1/d minus m2 of x. ఈ ఫార్ములా మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ. We discussed about this formula. The standard formula, you have to remember this formula. 1/d minus a of some function is equal to e power ax into integration x into e power minus ax dx. ఇది ఫార్ములా అమ్మా, ఇది గుర్తుంచుకోండి ఫార్ములా. ఇక్కడ m1 ఉంటే e power m minus e power minus m minus వస్తుంది. అంటే if it is possible to factorize f of d, then we can use this formula. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమో చెప్పడమా, ఇది 1/d minus m1 అవుట్ సైడ్ ఉంటుంది. మరి ఇక్కడ e పవర్ m2x into x into e power minus m2x into dx. So we can integrate this and multiply. Now this is one more function. Once ఒక ఫంక్షన్ వస్తుంది మనకి ఇక్కడ, some other function, capital Y అనుకోండి. Then 1/dm1 of y. Then what is the formula? Yeah. e power m2y into integration of e power minus m2y dy. That's it. So continuously we are going to
split into factors and use this formula. This is the method we are going to apply in this. Okay. So let us see. So 1 by, I'm going to only I'm finding pi p part of p is suggested, 1 by d square plus a square of secant x. Is there a question? Yeah. This is the question. Now split into parts. Partial fraction మనం చేయొచ్చు రెండు మనకి మెథడ్స్ ఇక్కడ 1 by d minus ia రాసుకోవచ్చు 1 by d plus ia of secant ax. ఇప్పుడు నేను 1 by d minus అవుట్ రాసి ఇది చేస్తాను, లేదా వన్ మోర్ స్టెప్ ఇది ఇంకా సింపులెస్ట్ ఫార్మ్ ఏంటంటే అమ్మా పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ చేయండి. ట్రై టు split into partial fractions. Once factorization completed, then we can split into partial fraction easily. What is the partial fraction? చూడండి ఇక్కడ minus 2a minus ia plus ia. So 1 by 2ia d minus ia minus 1 by d plus ia. Students, you can check this. You check చేయండి d plus ia minus d minus of ia అంటే ia 2a వస్తుంది కదా, క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 1 మిగులుతుంది బై ప్రోడక్ట్. ఓకే, ఇది ఓకేనా స్టూడెంట్? ఇది అర్థమైందా మీకు? పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ మెథడ్ యు నో వెరీ వెల్. Yes, sir. కరెక్ట్. హాఫ్ సైన్ secant x నా స్ప్లిట్ చేసుకోండి 1 by 2ia ఆఫ్ 1 by d minus ia ఆఫ్ secant ax minus 1 by d plus ia ఆఫ్ secant ax. సపరేట్ దీని దాన్ని చేయొచ్చు, ఇది ఇంటిగ్రేషన్. వాట్ ద ఆన్సర్? 1 by 2ia ఆఫ్ ఫస్ట్ 1 by d minus ఏ ఉంది అంటే e power iax ఇంటిగ్రేషన్ secant ax e power minus iax dx minus e power minus iax integration secant ax e power plus iax dx. So simplify these two integrals. ఇది చేయగలుగుతామా? కెన్ యూ ఇంటిగ్రేట్ దిస్? going to integrate చేస్తాను చూడండి. ఒకటి తీసుకుంటాం, లెట్ us take one part. ఇది చేసి చేయగలుగుతాం. ఒకటి తీసుకుందాం. ఇంటిగ్రేషన్ secant ax into e power minus iax. నేను ఒక్కటి చేస్తానమ్మా, ఇది మీరు అప్లై చేసుకోండి కదా ఆన్సర్. నౌ ఇంటిగ్రేషన్ secant ax e power i అమ్మా, మీనింగ్ ఆఫ్ e power ix cos ax మైనస్ ix చేస్తాను అన్నారు సార్. ఆ మైనస్ అంటే మైనస్ ఏ లోపల చిన్న మిస్టేక్, ప్లస్ అంటే ప్లస్, మైనస్ అంటే మైనస్. ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది అంతే కదా, ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది. మైనస్ అంటే ఐ sin ax, రైట్, ఆఫ్ dx నౌ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ secant a ఇంటూ cos ఏమో, secant a ఇంటూ cos ఏమొస్తుంది 1 మైనస్ ఐ sin బై sin ఇంటూ secant, secant అంటే 1 by cos, sin by cos tan, సో మైనస్ ఐ tan into integration of right. These are part. Now what is the answer? X minus I into what is integration of tan amma? Students, what is integration of tan? Log of sec x, sir. Very good. But ఈ a ఉంది కనుక 1 by a, 1 by a log of secant x, secant ax వస్తుంది. మైనస్ సైన్ కనుక we can write log of cos ax. This is the answer అన్న. ఇది దీనికి ఈ పార్ట్కి ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ ప్లస్, జస్ట్ ప్లస్ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ మైనస్ ఏ ఉన్నప్పుడు, మైనస్ ఐ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ ఐ, ప్లస్ ఉంటే ప్లస్, రెండు క్లబ్ చేయండి, దిస్ అండ్ దిస్ క్లబ్ చేస్తే దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, నౌ లెట్ us go to PPT. సేమ్ పార్ట్ కనుక let us go to PPT.
సార్ అది 5 ప్రాసెస్ అని చెప్పారు కదా సార్. 5 ప్రాసెస్. యా, ఒక్కసారి నోట్స్ లా అంటే ఏ ప్రాసెస్ కి చేయాలో అంటే జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కాకుండా సార్. షూర్. సో ఫస్ట్ ఈ ప్రాబ్లం ఒకటి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇక్కడ క్లియర్గా లెట్స్ గో ఫర్ దెన్ గో టు ప్రీవియస్ మెథడ్ presentation. So same CF part 2 C1 cos AX plus C2 sin AX. Now particular integral. మీకు పర్టికులర్ సొల్యూషన్ వచ్చే కదా ఫ్యాక్టరైజేషన్ కూడా చేయొచ్చు, డైరెక్ట్ వెళ్ళొచ్చు, లేదా ఫ్యాక్టరైజేషన్ కమ్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్. ఎట్లా చేసినా ఆన్సర్ మారదు. మీరు 1/d ప్లస్ ఏఐ ఇంటూ డి మైనస్ ఏఐ ఆఫ్ సీకెంట్ ఎక్స్ ఉంది, అలా 1/d ప్లస్ ఏఐ అవుట్ సైడ్ రాసుకోండి, ఇన్సైడ్ సార్ ఇది బెటర్ అది బెటర్ సార్, కాంప్లికేటెడ్ కాకుండా. పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ మెథడ్ అమ్మా. పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ మెథడ్ చాలా సింపుల్ ఉంటుంది మీకు. అంటే ఇంటిగ్రల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ అంటే టఫ్ కొంచెం. యూ బెటర్ టు గో ఫర్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. Suppose it's not possible to split into partial fractions, then use the same method. Factorizing చేసుకొని వెళ్ళిపోండి, factor by factor. Okay, anyway you get same answer finally. One thing you do memo, మీరందరూ ఒకసారి ఈ ప్రాక్టీస్ చేయండి. Without split into partial fraction, using only factors, try to solve it using the formula 1/d minus a of x is equal to e power ax into integration of x into e power minus ax dx. అది చేయండి ఒకసారి ఇక్కడ. సో 2 parts completely. Yeah, so after 2 integrals now add చేయండి ఇక్కడ integration, adding this 1/2ia. చూడండి ఇక్కడ x into e power iax minus e power minus ix వచ్చింది, అంటే e power i theta minus e power minus i theta. These are formulas. Trigonometric function చూడమ్మా, e power i theta plus e power minus i theta by 2 is nothing but cos theta. అలాగే e power i theta minus e power minus i theta by 2i is sin theta. సో యూజ్ దట్ ఫార్ములా అయ్యారు కాబట్టి యాడ్ చేసి వస్తున్నారు చూడండి. by a e power ix iax minus e power minus ix by 2i, nothing but sin ax, and 1/a square into log cos ax into e power iax plus e power minus ix by 2, nothing but cos ax. మీరు అది చేయకుండా ఓకేనమ్మా, అక్కడ ఆపరేషన్ ఓకే. ఈ ఫార్ములాలో ఐడియా ఉంటే చేయొచ్చు, నో నీడ్. ఫైనలీ పర్టికులర్ సొల్యూషన్ ఇస్ x sin ax by a plus 1/ax square cos ax into log of cos ax, right? Final answer CF plus PI. Now one more problem given on the same method, method 5. So ఇప్పుడు చూడమ్మా, what is the right hand function? That is not exponential function. So this exponential function over power exponential function. So previous methods ఇవి కూడా valid కాదు. ఫస్ట్ మెథడ్ నాట్ వ్యాలిడ్ ఇయర్. e power ax ఉంటుంది, బట్ e power ax లేదు ఇక్కడ, e power of e power x. సో దిస్ ఈజ్ మెథడ్ 6కి వస్తుంది. దిస్ కమ్స్ అండర్ మెథడ్ 6. ఓకే రైట్. ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఉంది కదా సార్, ఫస్ట్ మెథడ్ వాడుకోవచ్చు అంటారు. ఎక్స్పోనెన్షియల్ కాదమ్మా ఇది, ఇది పాలినామిల్ ఆఫ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్. ఎక్స్పోనెన్షియల్ పాలినామిల్ ఇది, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ సింగిల్ కాదు ఇది. ఓకే, నౌ go to method 6. As usual, CF part auxiliary equation come roots -1 -2. So write the solution C1 e power minus x plus C2 into e power minus 2x. Now PI got వెళ్దాం. 1/f of d of x, 1/f of d of x plus e power x. Now see this. Now this is again split into partial fractions. అంటే ఇక్కడ మన పాసిబిలిటీ ఉందమ్మా, పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ చేయగలుగుతాం మనం. వీఆర్ ఏబుల్ టు స్ప్లిట్ ఇంటూ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్. సో డూ దట్ ఫస్ట్. ప్రయారిటీ గోస్ టు పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ ఫస్ట్. అది చేయలేకపోతేనే మీరు ఫ్యాక్టర్స్ కంటిన్యూ చేయండి. బట్ వీ కెన్ డూ ఇట్ అప్ టు 3 ఫ్యాక్టర్స్ మనం చేయొచ్చమ్మా. 4 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్, లాట్ ఆఫ్ వర్క్ యూ హ్యావ్ టు డూ. ఇన్ సచ్ కేస్ యూ కెన్ డూ ఫ్యాక్టర్ మెథడ్. యా, సో d 1/d plus 2 into d plus 1 is nothing but 1/d plus 1 minus 1/d plus 2 split into partial fraction of e power x. Now separate చేయండి, split చేయండి దీని దానికి. 1/d plus 1 of e power x minus 1/d plus 2 of e power x. Now use the formula 1/d plus a of x is equal to e power minus ax into
ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఏఎక్స్ డిఎక్స్. ఇక్కడ ఏ ప్లస్ ఏముందో 1 ఉంది ఇక్కడ, అంటే ఫార్ములా ఈ పవర్ -1x ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ డిఎక్స్ మైనస్ సెకండ్ పార్ట్ అంతే ఈ పవర్ -2x ఇంటిగ్రేషన్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ 2x dx. See the formula bracket, see the formula given in the bracket. ఆ ఫార్ములా వాడాం మనం. అది రిమెంబర్, స్టూడెంట్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములా చాలా యూజ్ అవుతుంది ఎగ్జామినేషన్లో. మీకు సపోజ్ ప్రీవియస్ మెథడ్స్ ఏమైనా గుర్తు లేకున్నా ఇది ఫాలో చేయొచ్చు మనం. ఎనీవే వీ కెన్ అప్టైన్ ద సొల్యూషన్ యూజింగ్ ఎనీ మెథడ్. ఓకే, ట్రై టు రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా. నౌ యూజింగ్ ద ఫార్ములా ఈ పవర్ ఎక్స్ బై ఇంటూ ఈ పవర్, ఎలా ఉంది ఇది ఈ పవర్ టీ ఇంటూ టీలా ఉందమ్మా. టీ ఇంటూ ఈ పవర్ టీ ఫార్ములా ఉంది. వాట్ ఇస్ టీ? e power x. Yeah, put t is equal to e power x, then we get the form, simplest form e power minus x outside, leave it. But integration లో చూడండి, ఇంటిగ్రెంట్ పార్ట్ లో మనకు కావాల్సిన సబ్స్టిట్యూషన్. ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ లో సబ్స్టిట్యూషన్ అంటే e power x is equal to t తీసుకోండి. దెన్ e power x into dx will be dt అవుతుంది. అంటే e power t into dt minus 2 e power minus 2x into e power t into t dt. ఇక్కడ ఈ పవర్ 2x ఉంది, అంటే ఈ పవర్ 2x ఎలా రాసుకోవచ్చు? ఈ పవర్ x ఇంటూ ఈ పవర్ x. అందులో ఈ పవర్ x ఇంటూ డిఎక్స్ బికమ్ dt, బట్ వన్ మోర్ ఈ పవర్ x ఇస్ దేర్, దట్ ఈస్ t. సెకండ్ ఇంటిగ్రేషన్ చూడండి, ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్లో ఈ పవర్ t dt ఓకే, బట్ సెకండ్ ఇంటిగ్రేషన్లో t ఇంటూ ఈ పవర్ t dt. దీస్ ఫార్ములాస్ యూ నో వెరీ వెల్. ఇవన్నీ ఇంటర్లో మీరు నేర్చుకున్న స్టాండర్డ్ ఫార్ములాసే. ఈ పవర్ t ఇంటూ t dt నథింగ్ బట్ t into e power t minus 1. పెట్టిపోయారు, నాకు సగం తీసుకున్నాం. Now particular solution is e power 2x. After simplification, cancellation, finally we get the simplest form e power minus 2x into e power x. Now complete solution is combination of CF and PI. Right. క్లాస్ చెప్తే Now, students, now I'm going to explain the methods, previous 5 methods, briefly. Yeah. So, particular solution of non-homogeneous linear differential equations of higher order. Ela cheyali. So, when the given equation is in this form, f of d of y is equal to some function x. So, x అనేది there are many ways. One is e power x, అది ఎక్స్పోనెన్షియల్ అయి ఉండొచ్చు. x may be trigonometric కావచ్చు, cos ax or sin ax. This is for only this finite functions, not tan, cot, secant, cosecant, only cos, sin ki use. And third one is polynomial function, algebraic function, x power something. And the fourth method is exponential into some other function, either trigonometric or algebraic. And the fifth method is algebraic into trigonometric, cos or sin. These are the 5 methods, standard methods. Only exponential, only trigonometric, only algebraic. But ikkada algebraic into other two, anyone, either sin or either trigonometric or algebraic. But fifth method ఏంటి? Algebraic into trigonometric, algebraic into trigonometric, x into ఇది కావచ్చు లేదా ఇది కావచ్చు. This fifth method. Step by step. First method ఏంటి? Exponential. f of d of y is equal to e power ax. So what is a particular solution? General we use the final solution rasam. Y is equal to yc plus yp అంటాం.
YC అంటే CF కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్, YP అంటే పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్. కొన్ని బుక్స్లో YP అంటారు, డోంట్ కనిపిస్తుంది. YP స్టాండ్స్ ఫర్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్. ఇంటిగ్రల్ అంటే మీనింగ్ అనేది సొల్యూషన్. డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటే సొల్యూషన్ మనం ఇంటిగ్రల్ అంటాం, యాంటీ డెరివేటివ్. పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ అన్నా పర్టికులర్ సొల్యూషన్ అన్నా ఓకే. ఆర్ నోటేషన్ ఇస్ YP. YC part you know very well, no need. YC అంటే కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్, ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్. YC కామన్ ఫర్ ఎనీ ఈక్వేషన్. ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ that is f of m is equal to 0. Solve the roots for m, we get m1, m2 and so on. It depends on the roots, we can find the solution, write the solution. This is just but YP important. YP. What is the formula of YP? 1 by f of d of e power ax. Now, whenever exponential function is there, then very simple amma, ee a daggara f of 0 na kada check cheyandi. If f of a not equal to 0, then your YP is nothing but 1 by f of a of e power ax. Simple. ఇప్పుడు f of a నాన్ జీరో అయితే, సపోజ్ f of a is equal to 0 and f dash a not equal to 0, అంటే f డబల్ డాష్ ఉంటుంది, బట్ డోంట్ గో ఫర్ f dash a దగ్గర స్టాప్ చేయండి, నాన్ జీరో వస్తే సరిపోతుంది. f of is 0 but next derivative non-zero, then your solution is YP is equal to e power ax by f dash a, but one x is added here, multiply. Difference చూడమ్మా, e power x by f of f. సార్ అంటే ఎగ్జామ్ లో డైరెక్ట్ ఇలా రాయొచ్చా సార్ ఫార్ములా? డైరెక్ట్ ఫార్ములా డైరెక్ట్ యూ కెన్ టేక్ ఇన్ గ్రాంటెడ్. ఇది మీరు ఇది ఎలా వచ్చింది డెరివేషన్ అంతా చేసే అవసరం లేదు, ఫార్ములాస్ టేకెన్ యాజ్ గ్రాంటెడ్. ఇది ఓకే. ఇప్పుడు ఎఫ్ డాష్ ఏ 0 వచ్చింది అనుకోండి, అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ డాష్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 బట్ ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు ఏంటమ్మా, ఇప్పుడు వైపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాన్ జీరో, డివిజన్ బై 0 నాట్ వ్యాలిడ్, నాన్ జీరో తీసుకోవాలంటే ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఏ. బట్ ఇక్కడ అండి ఈ పవర్ ఏఎక్స్ కామన్, బట్ ఈ పవర్ ఎక్స్ మల్టిప్లైడ్ విత్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ట్రైస్ విత్ ఎక్స్ విత్ ట్రైస్, ఇక్కడ ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఎక్స్ స్క్వేర్, f triple dash x cube. Very simple formula. Very simple method. Logically, you can remember this formula. You continue this procedure until getting non-zero derivative. ఎక్కడ non-zero derivative వచ్చిందో అక్కడ స్టాప్ చేయండి. సపోజ్ 6th డెరివేటివ్ non-zero వచ్చింది అనుకోండి, x power 6 into e power x by f triple 6th derivative of f, 6th derivative of f at a అని రాయాలి. 6th derivative of f at a అనాలి, నాట్ f power 6. పవర్ కాదు, ఇది సక్సెసివ్ డిఫరెన్షియేషన్. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ మెథడ్ అమ్మా. వెన్ అవర్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్, దిస్ ఇస్ ద మెథడ్. నౌ లెట్స్ గో టు మెథడ్ 2 కి వెళ్దాం. మెథడ్ 2 ఏంటి? ట్రిగ్నోమెట్రిక్. when the given equation is f of d of y is equal to sin or cos, sin ax or cos ax, రెండింటికి ఒకటే మెథడ్. Then what is the YP? YP is equal to tan ax ఒక రాసాను, cos రాను by f of d. సో ఈ స్టెప్లో ఏంటంటే వెరీ సింపుల్. f of d లో పుట్ d square is equal to minus a square in f of d. In f of d. That's it. వేరే ఇక్కడ d square ఏమున్నా సరే దాన్ని a squareతో షిఫ్ట్ చేసుకోండి. అంటే ఇక్కడ ఆల్ ఈవెన్ టర్మ్స్ అన్నీ పోతాయి. ఆడ్లో కూడా ఈవెన్, ఇప్పుడు డి స్క్వేర్ ఉందమ్మా, డి స్క్వేర్ మైనస్ వస్తుంది. డి క్యూబ్ ఉంది, డి క్యూబ్లో కూడా డి ఇంటూ డి స్క్వేర్ వస్తుంది, అంటే డి మిగులుతుంది. డి పవర్ 5 తీసుకోండి, డి ఇంటూ డి పవర్ 4, డి పవర్ 4 నథింగ్ బట్ డి స్క్వేర్ ఇంటూ డి స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 2. అంటే ఫైనల్లీ ఎఫ్ ఆఫ్ డి బికమ్స్ లీనియర్ ఫామ్, ఏ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బిడి, ఈ ఫామ్కి వచ్చేస్తుంది. బై దిస్ సబ్స్టిట్యూషన్ దిస్ ఎఫ్ ఆఫ్ డి బికమ్స్ దిస్ ఫామ్. అంటే ఇక్కడ YP turns to sin AX by A plus or minus, ఇక్కడ AB నెంబర్స్ అది ఈ ఫామ్కి వస్తుంది. బట్ మనకు కావాల్సింది డినామినేటర్లో డి స్క్వేర్స్ ఉంటే దిస్ ఈజ్ ద రిప్లేస్మెంట్ అనే ఐడియా మనకుంది. హౌ టు గెట్ డి స్క్వేర్ అంటే సూటబుల్ కాంజుగేట్ ఫ్యాక్టర్. ఏ ప్లస్ బీడీ ఉంటే ఏ మైనస్ బీడీతో మల్టిప్లై అయింది, డివైడ్ చేయండి. సపోజ్ దిస్ ఇస్ ఏ మైనస్ బీడీ, నౌ మల్టిప్లై డివైడ్ విత్ ఏ ప్లస్ బీడీ. నౌ మైనస్ ఆర్ ప్లస్, ఇక్కడ ఏ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ మైనస్ ఆర్ ప్లస్ బీడీ
by a minus r plus bd ఆఫ్ ఇక్కడ sin ax by అంటే దిస్ ఏ నాట్ ఈక్వల్ అమ్మా a1 పెట్టుకున్నాం, కన్ఫ్యూజ్ వద్దు, a1 అనుకున్నాం. a1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బీడీ. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? a1 మైనస్ బీడీ ఇంటూ a1 ప్లస్ బీడీ ఆర్ a1 ప్లస్ బీడీ ఇంటూ a1 మైనస్ ఏమొస్తుంది? ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ డి స్క్వేర్ వస్తుంది డినామినేటర్లో. అంటే yp ఈజ్ ఈక్వల్ టు a1 మైనస్ ఆర్ ప్లస్ బీడీ ఆఫ్ sin ax by a1 square minus b square d square. Again same replace sin ax by something d square ఉందంటే obviously d square అనేది minus a square చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్. this is granted. సో ఇక్కడ d square is equal to minus a square తీసుకోండి. then what we get? a1 minus r plus bd of sin ax by a1 square, ఇక్కడ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఆల్రెడీ ఉంది, ఇక్కడ డి స్క్వేర్ ప్లేస్ మళ్ళీ మైనస్ అనేది ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్. దిస్ ఈస్ ద డినామినేటర్. దట్ నో డి టర్మ్స్ నౌ అనేది 3 అయిపోయింది. దిస్ ఇస్ 3 ఫ్రమ్ డి టర్మ్స్. ఒక నెంబర్ వస్తుంది ఇక్కడ, వి గెట్ వన్ నెంబర్ హియర్, సపరేట్ రాసుకోవచ్చు. a1 ఇంటూ సైన్ ఏఎక్స్. నౌ రిజల్ట్ ఈస్ a1 ఇంటూ సైన్ ఏఎక్స్ మైనస్ ఆర్ ప్లస్ బిడి బి ఇంటూ d of sin x అంటే d by dx of అంటే ab cos ax by a1 square plus a square b square. This is a solution. You can generalize this. ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా సరే చేసుకోవచ్చు మీరు ఈ మోడల్లో. ఇవన్నీ కూడా నెంబర్స్, ఇవి ఎలిమెంట్స్, అన్నోన్ నెంబర్స్. ఈ క్వశ్చన్లో నెంబర్స్ పర్టికులర్ ఇస్తారు ఇక్కడ, నేను జస్ట్ జనరల్ తీసుకున్నాను ఏబిసిలు అని చెప్పి. Finally, you get some form result with cos and sin function numerator and denominator లో ఒక కాన్స్టెంట్ వస్తుంది అంతమ్మా. ఇది నెంబర్ వస్తుంది, సంథింగ్ ఇంటూ సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సంథింగ్ ఇంటూ కాస్ ఎక్స్ బై దిస్. ఎనీ క్వశ్చన్ ఫైనలీ గోస్ టు దిస్ ఫార్మ్ solution. And this is the method 2. When the right hand function is trigonometric only sin or cos, then we have to follow this method. Put d square is equal to minus a square in the denominator, then f of d comes converted to linear form, linear polynomial. Now make this linear polynomial into quadratic by using suitable conjugate factor, dividing and multiplying. Then we get this. Again d square is equal to minus a square. Now this become constant. Now numerator lo simplify cheyandi. a1 into sin x minus b into d of sin x. ఇక్కడ ఇంటూ అంట, బట్ ఇక్కడ d ఇంటూ రాయద్దు, d ఆఫ్ sin. ఇది ఆపరేటర్, d ఆఫ్ sin x. ఓకేమా? నౌ మెథడ్ 3కి వెళ్దాం. థర్డ్ మెథడ్ ఏమనుకున్నాం మనం? రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఫంక్షన్ ఇస్ ఆల్జిబ్రాయిక్, అంటే f of d of y is equal to x power k. Now yp part only I am going to explain అమ్మా, yc అక్కర్లేదు. yp is 1 by f of d of x power k. అది f of d ఏంటి, ఏం రాయాలి ఇప్పుడు? నౌ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇన్ దిస్ ఇలా ఉన్నప్పుడు ట్రై టు రైట్ f of d ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సంథింగ్. ఈ ఫామ్లో తెచ్చుకోండి. డినామినేటర్ f of d ని ఈ 1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సంథింగ్ చేయొచ్చమ్మా. ఇది అసెండింగ్ ఆర్డర్ రాసుకొని లీస్ట్ డిగ్రీ నెంబర్ను బయట తీసుకొని సరిపోతుంది. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తాను ఇక్కడ ఎలా రాయాలనేది. సపోజ్ యువర్ f of d is d క్యూబ్ ప్లస్ d స్క్వేర్ మైనస్ 4 ఉందండి. నేను ఇప్పుడు ఈ ఫామ్లో రాస్తున్నాను f of d ని. సింపుల్. ఫస్ట్ రైట్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్, అసెండింగ్ ఆర్డర్ 4 ప్లస్ d స్క్వేర్ ప్లస్ d క్యూబ్. నౌ టేక్ minus 4 outside. Then what we get? Minus plus minus d square plus d cube by 4 వస్తుంది. దట్స్ ఇట్. నెంబర్ వదిలేండి, ఏమొచ్చింది? 1 ప్లస్ సంథింగ్, 1 మైనస్ సంథింగ్ వచ్చింది మనకు. సేమ్ ఇదే f of d ఇలా రాసుకున్నాడు, 1 మైనస్ సంథింగ్ ఆర్ 1 ప్లస్ సంథింగ్. ఈ ఫామ్ వచ్చింది. ఇది మన మెయిన్ ఎయిమ్. ఇలా ఉన్నప్పుడు f of d
should be written in this form. Try to brought f of d into this form. It's చాలా important. So using this technique, ఈ టెక్నిక్ వాడాలి. Ascending order, shift take common least degree term outside, then your result will be 1 plus or minus something form వస్తుంది. ఇప్పుడు అంటే yp is equal to 1 by 1 plus or minus some function of d of x power k. Okay, students. Now shift this into numerator. Then 1 plus or minus pi of d whole power minus 1 of x power k. Now 1 plus x power minus 1, 1 minus x power minus 1, or 1 plus x power square ఉందనుకోండి, లోపలనే స్క్వేర్ ఉందనుకోండి, పవర్ మైనస్ అవుతుంది. ఓకే, సో యూ మే గెట్ 4 ఫార్మ్స్ అన్నమాట. ఈ 4 ఫార్ములా ఏదో వాడచ్చు. ఒకటి 1 మైనస్ ఎక్స్ పవర్ మైనస్ 1 ఫార్మ్, సెకండ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ పవర్ మైనస్ 1 ఫార్మ్, సెకండ్ థర్డ్ 1 మైనస్ ఎక్స్ పవర్ మైనస్ 2 ఫార్మ్. యూ మే గెట్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దీస్ 4 ఫార్మ్స్. ఇంకెంతకంటే రావు, ఈ 4 ఫార్మ్స్ వస్తాయి. ఎక్స్ అంటే ఏంటి? ఫైవ్ ఆఫ్ డి. ఈ ఫైవ్ ఆఫ్ డిని ఎక్స్ రా రాస్తున్నాడు. వాట్ ఈస్ ఎక్స్పాన్షన్? బైనామియల్ ఫార్మ్లో ఏంటంటే 1 ఇది జామెట్రిక్ సిరీస్ అన్నమాట. ఎక్స్ స్క్వేర్, ఎక్స్ క్యూబ్ అండ్ సో ఆన్. ఇది జామెట్రిక్ సిరీస్. ఇది 1 minus x plus x square minus x cube అండ్ సో ఆన్. ఇది 1 plus 2x plus plus 3x square square plus 4x cube and so on. ఇదేమా మైనస్ 1 minus 2x plus 3x square minus 4x cube and so on. ఎన్ని వన్ ఆఫ్ ది ఈ ఫామ్లో ఏదో వాడగలరు. ఇక్కడ మీకు ఏ ఫామ్లో వస్తే ఆ ఎక్స్పాన్షన్ యూజ్ చేయండి ఇక్కడ. ఓకే, సో expand this using any one of this formula. Then what we get? Yp is equal to some expansion of x power k. ఈ ఎక్స్పాన్షన్ ఎంతవరకు లిమిటెడ్ అంటే x power k, d power k వరకు ఉండాలి. d power k వరకు చేయాలి, రిమైనింగ్ జస్ట్ వదిలేయండి. సో expand this up to the term containing d power k. kth డిగ్రీ టర్మ్ వరకే చేయండి, నో హైయర్ డిగ్రీ. ఓకే, ఎందుకంటే d power k plus 1 of x power k 0 వస్తుంది, నో నీడ్. సో అప్ టు d power k టర్మ్స్ ఎక్స్పాండ్ చేయండి. దెన్ టేక్ x power k ఇన్సైడ్, దెన్ యూ గెట్ సమ్ రిజల్ట్ వితౌట్ d టర్మ్స్. దట్ ఈస్ యువర్ సొల్యూషన్. ఆల్రెడీ వి డిడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అమ్మా, మీకు ప్రీవియస్ బిఫోర్ మీట్ అనేది చెప్పాము. ఒకసారి క్లాస్ వరకు చూసుకోండి. దిస్ ఇస్ మెథడ్ 3 అండ్ మెథడ్ 4కి వెళ్దాం. దట్ ఇస్ గో టు మెథడ్ 4. What is the method 4? F of d of y is equal to e power ax into some any other function. ఇక్కడ ఇది ఆల్జీబ్రాయిక్ కావచ్చు, ట్రిగ్నోమెట్రిక్ కావచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు ఎలా చేయాలంటే yp is equal to e power ax into v by f of d. Now e power x ఇక్కడ ఎఫెక్ట్, బట్ e power x మనం ఎఫెక్ట్ తీసేద్దామంటే వెరీ సింపుల్. e power x కంప్లీట్ బయటకు రాసేయండి. ఇక్కడ 1 by d ప్లస్ ఏ రాసుకోండి, సరిపోతుంది. అంటే షిఫ్ట్ రిప్లేస్ d విత్ d ప్లస్ ఏ. దెన్ దిస్ ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ ఎఫెక్ట్ విల్ బి ఓవర్. యూ కెన్ టేక్ ఇట్ అవుట్ కంప్లీట్ అవుట్ సైడ్. దీని పార్ట్ అంతవరకే. ఇక్కడ వన్స్ d ప్లస్ ఏ రాశారనుకోండి, ఈ పవర్ ఎక్స్ కెన్ బి టేకెన్. ఇప్పుడు ఇంత రిమైన్ చేయడమా, ఇది ఆల్జీబ్రాయిక్ కావచ్చు లేదా అంటే మెథడ్ 2 ఆర్ మెథడ్ 3 ఏదో చేస్తుంది ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఇది ఆల్జీబ్రాయిక్ మెథడ్ 3, ఇప్పుడు ఇది ట్రిగ్నోమెట్రిక్ మెథడ్ 2. దట్స్ ఇట్. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఫంక్షన్ ప్యాటర్న్ మారిపోతుంది. ఇక్కడ డినామినేటర్లో ద ప్యాటర్న్ విల్ బి కంప్లీట్లీ చేంజ్. ఎఫ్ ఆఫ్ డికి ఎఫ్ ఆఫ్ డి ప్లస్ సికి చేంజ్ ఉంటుంది, డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, కాన్స్టెంట్స్ డిఫరెంట్ అవుతాయి. డిగ్రీ మారదమ్మా, డిగ్రీ మారదు. సెకండ్ డిగ్రీ ఉంటే సెకండ్ డిగ్రీ ఉంటుంది, బట్ కోఎఫిషియంట్ విల్ బి డిఫరెంట్. డి కోఎఫిషియంట్ కాన్స్టెంట్ మారుతాయి ఆటోమేటిక్గా. ఓకే, అండ్ మెథడ్ 5కి వెళ్దాం. what is the method 5? f of d of y is equal to x into something. సారీ, x into v అంటే ఇక్కడ v అంటే ఏదో మళ్ళీ ఎక్స్పోనెన్షియల్ కాదు. ఇక్కడ v అంటే ఐదర్ సైన్ ఆర్ కాస్. అంతేమా ఆల్జీబ్రాయిక్ ఇంటూ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే వెరీ సింపుల్. ఓన్లీ x ఉంటే వెరీ సింపుల్. yp is equal to x into v by f of t.
ఇంకొక ఫార్ములా ఉంది చెప్పాను, ఓన్లీ ఎక్స్ ఉంటేనే ఫార్ములా, ఎక్స్ స్క్వేర్ చేయకండి. ఎక్స్ ఉంటే ఫార్ములా ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ డాష్ డి బై ఎఫ్ ఆఫ్ డి క్లోజ్ ద బ్రాకెట్ అవుట్ సైడ్ వి బై ఎఫ్ ఆఫ్ డి. మెథడ్ 3, మెథడ్ 2 sin ax by f of d or cos x by f of d. Second method using చేయండి ఫస్ట్. Using second method, do this. Then shift this result inside. అంటే x into this result minus f dash d by f of d of this result. మళ్ళీ మెథడ్ 3కి వెళ్తాం, మళ్ళీ సేమ్ మెథడ్ 3. సార్ మెథడ్ 2, సార్ మెథడ్ 2. మెథడ్ 2 అగైన్ మెథడ్ 2, దిస్ ఓన్లీ మల్టిప్లై. ఇది లెంత్గా ఉంటుంది, కొంచెం లెంత్గా ఉంటుంది. బట్ వన్ మోర్ మెథడ్ ఇస్ దేర్. ఇంత మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిందమ్మా. ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ ఏఎక్స్ ఉన్నా ఆర్ కాస్ ఏఎక్స్ ఉన్నా ఏం చేస్తారంటే ఎక్స్ ఇంటూ ఇమాజినరీ పార్ట్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఐఎక్స్ ఆర్ కాస్ ఏఎక్స్ ఉంటే రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఐఎక్స్. సైన్ ఉంటే ఇమాజినరీ పార్ట్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఎక్స్ రాసుకోండి. కాస్ ఉంటే అప్పుడు ఏమొస్తుంది, ఇమాజినరీ పార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఐఎక్స్ ఆర్ రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఐఎక్స్. అంటే ఏంది, అగైన్ వీ గో టు మెథడ్ 3. ఈ మెథడ్ 3కి వచ్చేసాం, మళ్ళీ మెథడ్ 4కి వచ్చేసాం. ఈ పవర్ ఐఎక్స్ ఇంటూ సమ్ అదర్ ఫంక్షన్. ఈ పవర్ ఎక్స్ టేకెన్ అవుట్ బై రిప్లేసింగ్ డి విత్ డి ప్లస్ ఏ. ఇక్కడ అంతే, ఈ పవర్ ఐఎక్స్ టేకెన్ అవుట్ బై రిప్లేసింగ్ డి విత్ డి ప్లస్ ఐఏ. అగైన్ మళ్ళీ మెథడ్ 3. జస్ట్ నౌ వి డిస్కస్ 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ దిస్ మెథడ్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద మెథడ్స్ అమ్మా. సో 6th మెథడ్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడే చెప్పాను, జస్ట్ స్పెషల్గా ఇప్పుడు మీకు చెప్పాను ప్రాబ్లం 6 మెథడ్ ఎలా చేయాలో. సో మెథడ్ 1, మెథడ్ 2, మెథడ్ 3 స్టాండర్డ్గా. మెథడ్ 4, మెథడ్ 5, మెథడ్ 6 అంటే కూడా మళ్ళీ మెథడ్ 1, 2, 3కి వెళ్ళిపోతాయి. So till now we discussed how to solve the linear non-homogeneous differential equations with constant coefficients. Non-homogeneous అంటే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఫంక్షన్ నాన్ జీరో ఉన్నప్పుడు, అంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ కావచ్చు, ట్రిగ్నోమెట్రిక్ కావచ్చు, ఆల్జీబ్రా కావచ్చు, లేదా కాంబినేషన్ ఆఫ్ దీస్ ఫంక్షన్స్. అదర్ దెన్ ఎక్స్పోనెన్షియల్, సైన్, కాస్ ఆర్ ఆల్జీబ్రాక్, suppose there is secant, cosecant, tan, other function, then use method 6, partial fraction method, factorization method. These all are for only constant coefficients equations. Suppose the differential equation have variable coefficients. Variable coefficient is this question. Cauchy homogeneous equation లేదా Euler-Cauchy differential equation. This is the differential equation, linear, but in which the coefficients are not constants, variables ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, x పవర్ n d పవర్ n y బై dx పవర్ n. ఇక్కడ x పవర్ n మైనస్ 1 dn అంటే ఎలా ఉందమ్మా, x స్క్వేర్ y డబల్ డాష్ ప్లస్ 2 ఇంటూ x ఇంటూ y డాష్ ప్లస్ y. అంటే y డబల్ డాష్ ఉంటే ఇంటూ x పెరుగుతుంది, y ట్రిపుల్ డాష్ ఉంటే ఇంటూ x క్యూబ్ ఉంటుంది. అంటే that power degree both are same, x power and the degree of order of the derivative is both are same. Order, power rendu same unte, that is called Cauchy-Euler differential equation. Cauchy-Euler differential equation is in the differential equation x and derivative both and independent variable and derivative of the function multiplied together, but the power and order both are same. Otherwise that is not Cauchy-Euler equation, some different equation. Cauchy-Euler అంటే కంపల్సరీ x పవర్ అండ్ y డెరివేటివ్ ఆర్డర్ సేమ్ ఉంటుంది. ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అంటే దిస్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. ఇది కూడా ఫైనల్ ఏమవుతుందంటే దిస్ ప్రాబ్లం రెడ్యూస్ టు ప్రీవియస్ ఫామ్. మళ్ళీ మనం ప్రీవియస్ ఫామ్కే రెడ్యూస్ చేస్తాం. అంటే వేరియబుల్ కోఎఫిషియంట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ రెడ్యూస్డ్ టు or transformed to constant coefficient equation.
వేరియబుల్ కోఎఫిషియంట్ మనం కాన్స్టెంట్ కోఎఫిషియంట్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. That further there is some techniques is given. Next class I will explain how to reduce this equation into constant coefficient. Once we get constant coefficient, then remaining procedure very simple. మన ప్రీవియస్ మెథడ్స్ మళ్ళీ వాడుకుంటాం. బట్ ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం ఏమేంటంటే ఈ వేరియబుల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ను కాన్స్టెంట్ కోఎఫిషియంట్స్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. We have to convert it into constant coefficient equation. So for that some technique is there. So we will discuss the technique next class. So now I'm going to take attendance అమ్మా. సో మీరు ఇచ్చే షీట్లో అంత జిగ్జాగ్ ఉంటుంది, సార్ట్అవుట్ చేయడం నాకు చాలా కష్టం ఉంటుంది. సో గివ్ దన్ ఐ గోయింగ్ టు రీడ్ ద నెంబర్. రైట్ స్టూడెంట్స్ 61 just say yes sir, present. 61 Yes, sir. 62 Yes, sir. 3 Sir. 4 Present, sir. 5 Present, sir. 6 Present, sir. 7 Present, sir. 68 69 69 present, sir. ఓకే 68 వచ్చారమ్మా. 68 వచ్చింది సార్. 68 70